اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور پچھلے دروس میں محرم کے ہی ریلیٹڈ کئی ٹاپکس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ جو محرم الحرام کے مہینے میں جو خرافات کیا جاتا ہے، 9ویں تاریخ کو تعزیہ بنایا جاتا ہے اور اس کو جو لوہے کے اینگل ہوتے ہیں اس کو پینٹ وغیرہ کر کے اس کے اوپر کپڑا وغیرہ لگا کے پہلے نیچے پیپر لگائیں گے، پھر اوپر کپڑا لگائیں گے، پھر اس کے اوپر پھول مالے سے سجائیں گے، پھر اگربتی لگائیں گے اور پھر اس کو 10ویں تاریخ کو 9ویں تاریخ کو تو بنا کر لے جا کے چوک پر بیٹھائیں گے، 10ویں تاریخ کو اٹھا کر اس کو لے جا کر ڈپلیکیٹ کربلے کے اندر لے جا کے دفن کر دیں گے. یعنی جو غیر مسلم جو عمل کرتے ہیں کہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو وہ بھی سجاتے ہیں، وہ بھی کپڑا وغیرہ پہناتے ہیں، پھر اس کو ڈھول تاشے کے ساتھ اور اکھاڑے کے ساتھ لے جا کے گنگا وسرجن کرتے ہیں، یہ ادھر دفن کرتے ہیں. سیم پروسیس وہی ہے، میں نے پچھلے دروس میں بتایا تھا، سیم پروسیس وہی ہے. وہ یہ اگر عمل کر رہے ہیں تو ان کو ہم کافر سمجھتے ہیں. ہم جو عمل کر رہے ہیں تو کیا یہ سنت کر رہے ہیں؟ ہم یہ سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہم شریعت کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کر رہے، یہ حرام کام کر رہے ہیں، ہم بدعات خرافات کر رہے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں قرآن حدیث کے اندر. من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں تھا بھی تو عمل مردود ہے. تو شریعت سمجھ کر اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں اور اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ بیکار ہے عمل کرنا، وہ فضول خرچی ہے. اب دیکھیے نا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے اندر، کتنا یہ چندہ اتارتے ہیں، کتنا فضول خرچ. اگر وہی پیسے کو اکٹھا کر کے یتیموں کی کفالت میں لگا دیا جائے، بیواؤں کی کفالت میں لگا دیا جائے، ہے نا، یتیموں کی مدد میں لگا دیا جائے، بیواؤں کی مدد میں لگا دیا جائے تو کتنا اس کا اجر و ثواب ملے گا. اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا جائے، صدقہ خیرات کر دیا جائے تو کتنا اس کا اجر ملے گا. لیکن نہیں، شیطان نے ایسا ان کو بہکا کے رکھا ہوا ہے کہ وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہتے ہیں. اور اللہ سے ہم ان کے لیے دعا ہی صرف کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت لکھا ہوگا تو ہدایت ملے گا، اور اگر نہیں لکھا ہوگا تو اسی دلدل میں یہ پھنس کر رہ جائیں گے. اور اگر بغیر توبہ کا یہ مر گئے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کیا مشرک کا انجام بڑا خطرناک ہے. سب شرک تو کر رہے ہیں نا بھائی، یہ شرکی عمل تو ہے. یہ سب جو تعزیہ وغیرہ بنانا، اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعائیں کرنا، پھر لے جا کے قبر کربلا میں دفن کرنا، بہت سارے خرافات، کیا کیا بتلایا جائے، بہت سارے خرافات ہوتے ہیں. تو یہ سب شرکی اعمال ہے میرے بھائی. تو مشرک کا انجام کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ بے شک مشرک جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. تو یہ مشرک کا یہ حشر ہوگا آخرت میں اگر بغیر توبہ کا مر گیا. اب کیا ہوگا؟ جب تعزیہ دفن کر دیے، کربلا میں دفن کرنے کے بعد پھر اس کو تیجا کرتے ہیں، پھر بعد میں چہلم ہوتا ہے. تیجا میں کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن خوانی ہوگا، ہے نا. اب اس کا بھی کیا ثبوت ملتا ہے؟ نہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں کوئی انتقال کر گیا، بڑا بزرگ یا کوئی بھی ختم ہو گیا تو اس کے دوسرے دن قرآن خوانی وغیرہ کراتے ہیں، یا کوئی نیا گھر خریدتا ہے تو قرآن خوانی کراتا ہے، یا کسی کی بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو قرآن خوانی کراتا ہے، یا گھروں کے اندر کچھ معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں تو قرآن خوانی کراتا ہے. کہیں فیکٹری لیا ہے، کہیں کمپنی لیا ہے، اس کے اندر کچھ برکت نہیں ہو رہی ہے، یعنی بہت ساری باتیں کیا کیا بتلایا جائے. تو اس جگہ پر وہ قرآن خوانی کرا کر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہمیں برکت کا نزول ہوگا اور ہمارے گھروں میں جو نحوست ہے، ہمارے گھروں میں جو بلائیں ہیں وہ دور ہو جائیں گے. قرآن پڑھے گا نہیں، قرآن سے اتنی محبت نہیں ہے، صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، کہیں تعویذ کی شکل میں، جو کہ حرام ہے تعویذ پہننا. اور اگر آدمی اسی حالت میں مر گیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تمیمہ وغیرہ یہ سب شرک ہے. تو کہیں یہ اپنے مفاد کے لیے تعویذ میں کی شکل میں اس کو استعمال کرتا ہے، کہیں کوئی مر گیا تو آپ قرآن خوانی کی شکل میں استعمال کرتا ہے. پڑھنے کی توفیق اس کو نہیں ہو رہی کہ اٹھا کے قرآن پڑھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ اس کو اس کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. اس کو کہہ رہا ہے کہ میں عزت احترام کرتا ہوں. کیا عزت احترام؟ اٹھا کے اونچے طاقوں میں رکھو کہ اب کون جائے، کرسی لگائے، کون اٹھائے، چھوڑو دوست. یہ عزت ہے بھیا، یہ کون سا احترام؟ ایسے احترام کے قرآن پڑھنے کی بھی توفیق ہی نہیں ہو رہا ہے اس کو. جب قرآن پڑھو گے نہیں تو کہاں سے سمجھ میں آئے گی اسلام کیا ہے، کہاں سے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے. ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے، مولویوں کو چکر میں پڑ جاؤ گے، بس شارٹ کٹ راستہ نکال لیا تو مولویوں نے بس تمہیں گھما دیا، تم انہیں کے چنگل میں پھنس کے رہ گئے.
وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکائے، تمہیں بھٹکائے اللہ کے راستے۔ بھولے بھالے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، عوام الناس ہیں، ان کو علماء سو نے ایسا بہکایا ہوا ہے، ایسا اپنے چنگل میں پھنسا ہوا ہے کہ وہاں سے نکلنا نہ یہ خود نکلنا بھی چاہتے ہیں، نہ یہ نکلنے دیں گے آپ کو۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبیں، تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے، ہم تو جائیں گے جہنم کے راستے میں، تمہیں بھی لے کر جائیں گے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، یہ مولوی تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ جتنے علماء سو ہیں، جو پیٹ بھرے ملا ہیں جتنے، یہ اپنے جہنم کو جو بھر رہے ہیں اسلام کے نام پہ، جو دکانداری چل رہی ہے، کہیں فاتحہ کے نام پہ، کہیں نیاز کے نام پہ، کہیں چہلم کے نام پہ، کہیں تیجا کے نام پہ، کہیں محرم کے نام پہ، کہیں 11ویں کے نام پہ، کہیں 10ویں کے نام پہ، کہیں 12ویں کے نام پہ، کہیں ربیع الاول کے نام پہ، کہیں قرآن خوانی کے نام پہ، یعنی کچھ نہ کچھ چیزوں کے نام پر یہ تم سے مال ایٹھنا چاہتے ہیں، تمہارے مال پر ڈکیتی ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہی خواہش ہے، یہی تمنا، یہی کر رہے ہیں، اور آپ کرنے کے لیے اپنا مال ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے کہ آؤ بھائی لوٹو ہمیں۔ بھائی تمہارا مال کیا حرام ہے؟ حلال ہے، محنت سے کمائے ہو، صحیح جگہ پہ خرچ کرو، اللہ کو راضی کرنے میں خرچ کرو، خرافات میں خرچ کرتے ہو۔ اب بتاؤ نا، تعزیہ وغیرہ میں اور یہ تیجا میں، چہلم میں، اور کتنے اس میں فضول خرچی ہوتے ہیں، کتنے فضول خرچ ہوتے کہ نہیں؟ تو یہ مولوی ہیں پیٹ بھرے ملے، یہ مولوی ہیں جو تمہیں کیا ہے برباد کر کے چھوڑیں، کنگال کر کے چھوڑیں گے۔ یہ چاہتے ہیں تم بربادی کے راستے پہ جاؤ، تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، وہابی کے پاس مت جانا، یہ لا مذہب ہے، یہ بد مذہب ہے، یہ نبی کو نہیں مانتے۔ یہی تو ایک سچا پیدا ہوا ہے نبی کو ماننے والا، جو باطل طریقے سے مال کھا رہا ہے، جو دین کے اندر چور دروازہ داخل کر رہا ہے، چور دروازہ کھول رہا ہے، اور جو دین کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہا ہے، دین کے نام پہ لوگوں کا مال پہ ڈکیتی ڈال رہا ہے، یہ بڑا سچا مومن بیٹھا ہوا ہے، جو بدعت، خرافات، شرک کو فروغ کر رہا ہے، شرک کا ٹھیکیداری کر رہا ہے، شرک کا دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، یہ بڑا سچا آدمی ہے۔ اور کیا کہتا ہے، وہابی کے پاس مت جانا، یہ بد مذہب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہابی کے پاس جائے گا تو اس کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ کی قسم بول رہا ہوں کہ وہابی کے پاس اگر عوام الناس چلے ہیں، کیونکہ وہابی کے پاس یہ سب خرافات نہیں ہے، وہ صرف قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کے کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کرتے ہیں، تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اس دکان کو بند ہونے کی ڈر کی وجہ سے عوام الناس سے کے دلوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بد مذہب ہے، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ لا مذہب ہے، یہ ابلیس کے چیلے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سارے خرافات بکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ آ جائیں گے وہابی کے پاس، اہل الحدیث کے پاس، تو ان کی جو کرتوت ہے اہل الحدیث بول کر رکھ دیں گے، تو لوگوں یہ تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، تمہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے راستے میں کون ہے؟ صرف اس میں اس دھرتی پر اگر کوئی ہے قرآن حدیث کے راستے پہ تو ایک ہی جماعت ہے، وہ اہل الحدیث ہے، وہ وہابی ہیں، وہ وہابی ہیں جن کو تم کہتے ہو وہابی۔ وہاب تو اللہ رب العالمین کا نام ہے۔ ہم اللہ کے ماننے والے، ہم فقیر لوگ، ہم گنہگار لوگ، ہمیں تم چلو ٹھیک ہے، تم اپنے کیا کہتے ہیں کہ گمان سے بول رہے ہو کہ وہابی ہیں، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے جو تم نے نام دے دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے لوگوں سنو، جو ایمان لائے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، سنو اللہ کیا کہتا ہے کہ بہت سے عالم و درویش من الاحبار والرہبان، بہت سارے احبار و رہبان، لیأکلون اموال الناس بالباطل، جو تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور تمہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ بتاؤ، کیا تیجا کے نام پر نہیں کھاتے، چہلم کے نام پہ نہیں کھاتے، محرم کے نام پہ نہیں کھاتے، 12 ربیع الاول کے نام پر نہیں کھاتے، فاتحہ کے نام پر نہیں کھاتے، قرآن خوانی کے نام پر نہیں کھاتے؟ بولو بھائی، ہاں کھاتے ہیں۔ بغیر نذرانے کا بلا کر تو دیکھو، بغیر بریانی کا، بغیر شوربہ قورمہ کے بلا کر تو دیکھو ان کو، پھر دیکھتے ہیں کتنا آتے ہیں تمہارے پاس۔ سارا کچھ اس کا ہے کھیل، پیٹ کا کھیل ہے، سارا کھیل پیٹ کا، دھندا بنا کر رکھا ہے اسلام کو، دھندا بنا کر رکھا ہے۔
ये तिजारत करते हैं इस्लाम के नाम पर। ये तो खुद जहन्नम के रास्ते पे आ रहे हो, तुम्हें भी ले जाना चाहते। इसलिए लोगों, ये सब खुराफात है, बिदआत है। ये फातिहा कराना, ये कुरान ख़वानी कराना, ये क्या कहते हैं चहल्लुम करना, तीजा भी तीजा होगा ना, अभी ये ताज़िया दफन किए है, अब तीजा होगा, तीजा में कुरान ख़वानी वगैरह बहुत सारी खुराफात होती है। इसका सबूत है? बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे हमारे भाई लोग, जैसे मैंने बताया कि जो उनके घर में जब कोई फौत हो जाता है तो कुरान ख़वानी यानी कुरान वहाँ पे इस्तेमाल करना, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने की तौफीक नहीं है मेरे भाई, पढ़ने के बारे में मत करो। अल्लाह अकबर। कुरान ख़वानी के नाम पे होता क्या है? कुरान ख़वानी के नाम पर खुराफात होता है। हमारे बरेलवी मकतब फ़िक्र के दोस्त थे, वो बताया करते थे कि भाई वो जो जाते हैं तलबा वगैरह जो जाके कुरान ख़वानी वगैरह करते हैं, मदारिस से जो बच्चे जाते हैं और कुछ उसमें उलमा भी शामिल होते हैं, वो सिर्फ पन्ना पलटते हैं, पेज पलटते हैं, जो औरात है उसको सिर्फ पलट कर यानी 10-10, 5-5 मिनट में 2-2, 4-4, 5-5 पारा पढ़ दिए। ये क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है कुरान का, खुराफात हो रहा है। बेचारा जो बुलाया सोच रहा कुरान ख़वानी हो रहा है, कुरान ख़वानी नहीं हो रहा, मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है कुरान के नाम पर। ये समझ लीजिए गुनाह का काम है। अल्लाह के वास्ते बच्चों, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबार, के ऐ ईमान वालों, इन्ना कसीरम मिनल अहबार, बहुत से आलिम दरवेश लोगों का माल यअकुलूना मालन नास बिल बातिल, बातिल तरीके से, नाजायज तरीके से माल खाते हैं। ये तो मैंने बताया कि ये सब खुराफात के नाम पे माल खाते हैं। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं। कैसे? वहाबी के पास मत जाओ, बदमज़हब है, लामज़हब है, जैसा मैं बता रहा हूँ, बताया मैंने आपको। तो ये जानते कि इस धरती पे वहाबी ही एक जमात है जो अल्लाह के रास्ते पर है, तो इसलिए उनके रास्ते पे ना भेजो अवामुन्नास को, कहीं ऐसा ना हमारा धंधा बंद ना हो जाए। इस डर की वजह से ये वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं। सूरह तौबा की आयत है, आयत नंबर 34। ठीक है, इसके अगर और तफसील में जाए तो बहुत सारे वक्त चले जाएंगे, समझाने के लिए इशारा काफी है। कुरान ख़वानी करेंगे, क्या बख्श दिए जाए, बख्श दिए जाए। ऐसे ही सब बख्शने लगे, चोर डकैत जो भी हैं सब ऐसे बख्श दिए जाए। भाई चोरी भी किया है बहुत सारे, उसको भी बख्श दिया जाए, डकैती भी किया है उसको भी बख्शा दिया जाए, है ना। क्योंकि बैठे हैं इस्लाम के ठेकेदार लोग, धंधा करने वाले लोग, ये चाहते हैं कि आओ भाई हम तुम्हें बख्श देंगे, आओ माल खर्च करो, बख्शा दिया जाएगा तुम्हें। ये सिर्फ और सिर्फ धंधा है। याद रखो, जब हमारे घर में कोई फौत हो जाता है तो मैयत के लिए 3 चीजें उसको उसका अजर मिलता है। इज़ा मातल इंसान क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन थलाथ, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान फौत हो जाए तो उसका अमल मुनक़ता हो जाता है, उसका अमल खत्म हो जाता है, सिवाय 3 अमाल के वो मुनक़ता नहीं होते। एक सदक़े जारिया, या ऐसा इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, या नेक बेटा जो उसके लिए दुआ करे। 3 चीजों का अजर उसको मिलता है मरने के बाद भी। सदक़े जारिया क्या है? मस्जिद बनवा दिया, मदरसा बनवा दिया, या पंप लगवा दिया पानी का, या कोई यतीमों के लिए बिल्डिंग बना दिया, ये सब सदक़े जारिया में शुमार हैं। उसकी कैटेगरी है सदक़े जारिया के। हर सदका सदक़े जारिया नहीं होता, इसको भी ख्याल रखें। तो सदक़े जारिया के जब तक लोग उस मस्जिद में जो उसने सदक़े जारिया में दिया है, अल्लाह के राह में वक्त दिया है, जब तक लोग उस पर सजदा करते रहेंगे, नमाज होती रहेगी, उसको भी इसका अजर मिलता रहेगा। इसी तरीके से पंप लगा दिया, पानी लोग पीते रहेंगे, इसका अजर मिलता रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई नफा बख्श इल्म, कौन सा इल्म? दीनी इल्म, जिससे दीन का फायदा हो, जिससे लोग तौहीद की तरफ आते हो, शिर्क बिदअत से बचते हो, तो ऐसे इल्म से जब तक लोग फायदा उठाते रहेंगे उसको भी उसका अजर मिलेगा। नेक साले बेटा अगर छोड़ कर गया है, दीन के रास्ते पर लगा कर गया है, वो बेटा जब तक वो कुरान हदीस के रोशनी में जिंदगी गुजारेगा, कुरान हदीस के मुवाफिक अपने आप को, अपने अहलो अयाल को उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, और जो भी नेक अमाल करेगा उसमें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर वो दुआ करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआ को कबूल करेगा। तो सदक़े जारिया नेक साले बेटा भी होता है। बताओ तुम अपने बेटे को कहाँ छोड़कर जा रहे हो? मुहर्रम मनाने के लिए छोड़कर जाते हो, मुहर्रम की वसीयत कर रहे हो बेटा हर साल ताजिया उठाते रहना, बैठाते रहना, बेटा तीजा मनाते रहना, बेटा कुरान ख़वानी करते रहना, बेटा फातिहा करते रहना, बेटा चालूम मनाते रहना, बेटा क्या कहते हैं कि मातम करते रहना, बेटा ढोल ताशे बजाते रहना मैयत पर। यही तो वसीयत कर रहे हो।
तो क्या सोचते हो सदक़े जारिया है? नहीं, इसका भी अदाब तुमको मिलेगा। हाँ, इसका भी अदाब तुम्हें मिलेगा। अपने बेटे को किस रास्ते पे छोड़ के जा रहे हो? हम सब यहाँ यहाँ पूछताछ होगी मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ठीक है, तो आप देखो ना, बहुत सारे लोग गैरुल्लाह के नाम पर भी फातिहा करते हैं। फातिहा का सबूत कुरान हदीस के अंदर, फातिहा जो ये लोग बनाकर रखे हुए हैं कि किसी चीज पर फातिहा करना, मसलन बिरयानी पर फातिहा करना, है ना, खिचड़े पर फातिहा करना, या कोई भी खाने पीने की चीजों पर फातिहा करना, क्या कुरान हदीस से साबित है? अच्छा, ये कुरान खानी क्यों करते हैं? ये है ना, तो बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी जो है, जो पहली बीवी है खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, फौत हुई, तो क्या आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान खानी किया या कराया? सहाबा को कहा, जैसे आज हम लोग करते हैं ना कि मैयत में जब दफन वफन करके ऐलान कर दिया जाता, भाई मीठा खा कर जाइएगा। कहाँ से आपने लिया भाई, मीठा खा कर जाइएगा? किसने कहा आपसे? फिर उसके बाद क्या है, घर में आते हैं कुरान खानी वगैरह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन नाजिल हुआ कि तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ? क्या ये मौलवी के ऊपर नाजिल हुआ तो ये निकाल दिया है? बोलो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है खुराफात करने से, बिदअत करने से। जो नबी अलैहिस्सलाम से नहीं ताबीर अमल मरदूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान खानी नहीं किया। अगर ये बेहतर अमल था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना चाहिए था, सहाबा इकराम को करना चाहिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से कितने मुर्दों को दफन किया, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कुरान खानी कराया, तीजा कराया, चहलुल कराया? तो आप कौन होते भाई कराने वाले? किसने कहा आपसे कराने के लिए? हाँ, समझने की जरूरत है। आज हम दीन से दूर है ना, तो इसका फायदा ये पेट भरी मुल्ले उठाएंगे तुम्हारा, तुमको दीन से दूर रखेंगे। अरे 36 उलूम होते भाई, 72 उलूम होते भाई, तुम कहाँ जो कुरान समझ लोगे? 8 साल 10 साल हमने मदारिस में लगाया है, तब जाकर तो हम आलिम बने, तब हम कुरान समझ में आया। तुम्हें कहाँ से समझ में आएगा बेचारा भोला वाला मुसलमान? 72 उलूम 76 उलूम छोड़ो भाई, शॉर्टकट रास्ता निकालते हैं। नहीं लोगों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दीन को आसान बनाया, कुरान को आसान बनाया है। हुदल लिन्नास कहा है कि लोगों के लिए हिदायत है। काफिर समझकर हिदायत पा जाए, हैं? जो वैज्ञानिक है कुरान को समझकर नई नई चीजें निकाल रहा है, वो तरक्की याफ्ता कौम हो रही है जो कुरान को समझ रहा है। ये मुसलमान बदबख्त जो कंप्यूटर समझ ले, जो गाड़ी का मैकेनिकल इंजीनियर बन जाए, जो पायलट बन जाए फ्लाइट का, वो इंसान की बदनसीबी ये कि कुरान नहीं समझ पा रहा है, कंप्यूटर समझ गया, फ्लाइट चलाना समझ गया, है ना, मैकेनिकल इंजीनियर होना समझ गया, लेकिन हाय अफसोस यही एक किताब मिली थी जिसको वो नहीं समझ पाए। अफसोस की बात है, ये पेट भरे मुल्ला यही चाहते हैं कि तुम कुरान ना समझो। क्यों? जिस दिन कुरान समझ जाओ लात मार दोगे इनको, जनाब बहुत बेकार दिया, बहुत बेकार दिया। चलो अब आप अपने रास्ते पे, हमें अपने रास्ते पे जाने हैं। तो ये फातिहा वगैरह करना, उसके अंदर गैरुल्लाह के नाम से भी फातिहा होता है, ये सब हराम है, जायज नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिहि। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है? तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त हराम है, और वो चीज भी जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से पुकारी गई हो, ऐसा चीज क्या है? हराम है। क्या है? हराम है, हराम है। इसी कैटेगरी के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैरुल्लाह के नाम का भी जिक्र किया, यानी खून हराम, मुर्दार हराम है, सूअर का गोश्त हराम। जैसे सूअर का गोश्त हराम, उसी तरीके से किसी गैरुल्लाह के नाम पर नजर और नियाज, बिरयानी पर फातिहा कराना, खिचड़े पर फातिहा कराना, वैसा ही है। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, वैसा ही है। जैसे सूअर के गोश्त खाना हराम है, वैसा ही गैरुल्लाह के नाम पर खिचड़ा, बिरयानी चीजें खाना वैसे ही हराम है जैसे सूअर का गोश्त खाना। जैसे आप समझ लो, आप बिरयानी नहीं खा रहे, सूअर का गोश्त खा रहे। हाँ, गैरुल्लाह का, क्यों? अल्लाह ताला ने जहाँ पे सूअर का गोश्त का तस्करा किया, वही पर तो इसका भी जिक्र किया ना। सूअर के गोश्त के बाद ही तो जिक्र किया, क्या मुराद है? कि जैसे सूअर का गोश्त हराम है, उसी तरह ये भी हराम। कैसे खा रहे? फातिहा, कुरान खानी, ये सब चीजें बिदअत है, खुराफात, इससे बचो, अल्लाह के वास्ते बचो। आओ उदखुलू फी सिल्म काफ़ा, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा है तरक्तु फी मामराइन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतु बिहिमा किताबुल्लाहि सुन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहे, जब तक मजबूती से पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। मुसलमानों, तुमने छोड़ा,
ने छोड़ा, कुरान छोड़ दिया, किताबों की जीनत बना दिया। हदीस तो है ही नहीं है। टवेरा, सवेरा, फॉर्च्यूनर, अपाचे, वॉशिंग मशीन, एसी, आईफोन, सब बदनसीबी नबी का मानने वाला, नबी की बात, बुखारी मुस्लिम सित्ता जो हिंदी में भी आ गई, इंग्लिश में भी आ गई, वो उसके घर में नहीं है। हाँ, वो नहीं है नबी का मानने वाला, नबी की बात घर के अंदर नहीं रखा है। कुरान रखा भी है तो बदनसीबी ये है कि पढ़ता नहीं। अगर कभी पढ़ने की तौफीक भी हुई तो बिस्मिल्लाह के बाद से पढ़ा, सूरह नास के सीन को खत्म करके कहता बस कुरान खत्म हो गया, उसकी माना मफहूम पे गौर फिक्र नहीं करना। तो कहां से समझ में आएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं, इसको जब तक मजबूती से पकड़े रहो, मजबूती से मुराद कभी नहीं छोड़ना। घरों के अंदर कुरान हदीस का माहौल बनाओगे, रब्बे काबा की कसम, कोई मौलवी तुम्हें बहका नहीं सकता, कोई मौलवी तुम्हें दीन के रास्ते से नहीं हटा सकता है, कोई मौलवी अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से नहीं हटा सकता, सहाबा के रास्ते से नहीं हटा सकता। जो सलाफ का तरीका है, जो मनहज सलफ, उससे तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता है। जिस दिन तुम कुरान हदीस को मजबूती से पकड़ लो, आज नहीं पकड़े हो, इसीलिए तुम फिरके में तकसीम हो चुके हो, इसीलिए तुम फातिहा, नियाज, तहल्लुम और ढोल ताशे और ये मसनूई ताजिया वगैरह बनाकर ये खुराफात में तुम डूब चुके हो। जो तुमने दीन छोड़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी अकल भी छीन ली। दुआ करो अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे भाइयों को हिदायत दे जो कुरान हदीस की रोशनी में ऐसा खुराफात है। मैंने जैसा बताया कि तीजा, चहल्लुम, फातिहा, कुरान ख़वानी और ये मुहर्रम, ये ताज़िया, ये जुलूस, ये ढोल ताशे, ये सब खुराफात है। इस्लाम से इसका दूर दूर तक का रिश्ता वास्ता नहीं है।